poem. First I am going to teach you the unitary poem. Okay. The unitary poem is On Killing a Tree. What it is? The poem name is On Killing a Tree. It was written by Jeev Patel. Who wrote this poem? Jeev Patel. He was a famous Indian poet. Okay, Indian writer. Okay. He has written 3 plays, more than 3 plays. This poem On Killing a Tree was taken from the poem collection. The collection name is Poem, which was written in 1966. Which was written in 1966 by Jeev Patel. Okay, have you understood, children? Okay, come let's see the poem. So, see the topic On Killing a Tree. That means, see here, in this poem, the poet reveals the pain of the tree. While we are cutting the tree, we are cutting the trees. That time, how it will be, how we are cutting the trees, what we are doing. See, just we are thinking that we are cutting the trees, we are chopping the trees. Chop nalu cut nalu undha. But what the poet describes, we are not chopping the trees, we are killing the trees. For kill, what does it mean for kill? கொலை செய்றோம், மரத்தை கொலை பண்றோம் அப்படினு சொல்லி அந்த மரங்களோட வலியை பத்தி சொல்லிருக்காரு. அத நம்ம it is a long process. ஒரு ட்ரீயை கொல்றதுன்றது சின்ன விஷயம் கிடையாது. அப்படி அவ்ளோ கொடூரமா அந்த ட்ரீயை நம்ம கொல்றோம் அப்படின்றத மரத்தை வெட்ட கூடாது அப்படின்றத சொல்றதா இன்டென்ஷன். இந்த போயத்தோட இன்டென்ஷனே அதுதான். So we should not cut down the trees. Trees நம்ம grow பண்ணவே தவிர cut down வளர்க்க கூடாது. நீங்க கட் பண்ணாலும் அது மீண்டும் வளர்ந்து வர்றது எல்லாமே இந்த போயம்ல சொல்லிருக்காரு poet. Okay. Who wrote this poem? Jeev Patel. On Killing a Tree. ஒரு ட்ரீயை கொல்றது, not cutting. See the first stanza. It takes much time to kill a tree. See here. It takes much time to kill a tree. Okay. ஒரு ட்ரீயை கொல்றதுக்கு அதிக நேரம் எடுத்துக்கும். Next. Not a simple jab of the knife will do it. See here. Not a simple jab. Jab means what? Cut only. Okay, நம்ம ஹார்ஷா கட் பண்றதா. Of a knife, ஒரு கோடரியோ, இங்க knife வந்து கோடரியோ தான் குறிக்கும். Will do it. Not a simple jab of the knife will do it. ஒரு சிம்பிளா ஒரு நைஃபை வச்சு நம்ம கட் பண்ணிட முடியாது. இங்க நைஃப் எஸ்மா சாரி நைஃபை வச்சு கட் பண்ணிட முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. It has grown slowly consuming the earth. earthல இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெngth உறிஞ்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது வளர்ந்து வருது. ஓகேவா? It has grown slowly consuming the earth, rising out of it. we are sowing. நம்ம அத வந்து ஊன்றோம், நடறோம், planting. we are sowing or planting. விதையா இருந்தா sow பண்றோம், நட்டு உள்ள வந்து போட்டு முடிக்கிறோம். செடியா இருந்தா we are planting the trees. அது என்ன செய்யும்? earth குள்ள போய் அந்த earthோட source எல்லாம் உறிஞ்சி தான் அது என்ன பண்ணும்? வெளியில அழகா வளர்ந்து வரும். அதுதான் சொல்றாங்க consuming the earth, rising out of it. earthல இருந்து வெளியில வரும். feeding upon its crust. Crust means what? What does it mean by crust? earth oda outer surface. outer surface தான் crust. So feeding means what? feeding means உணவு. So அந்த outer surface ல இருந்து தான் அதோட உணவு எடுத்துக்குது. என்னென்ன? absorbing hours of sunlight, air and water. So the plants feed upon the sunlight, air and water. அதோட ஃபுட் அதே தயாரிச்சது தேவை sunlight, air and water. Okay. So அதை absorb பண்ணி என்ன செய்யுது? years of sunlight. See here, years of sunlight. பல வருஷங்களா அந்த சூரிய ஒளிச்சத்தை எடுத்து தண்ணியை உறிஞ்சி அந்த காற்றுல இருக்கக்கூடிய அந்த இதை வச்சு கார்பன் டை ஆக்சைடை வச்சு என்ன செய்யுது? ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிட்டு வளர்ந்து வருது. ஓகேவா? and out of its leprous hide. See here hide means what? இங்க hide வந்து எதை குறிக்கும்னா அந்த சின்ன சின்ன கிளைகளை தான் குறிக்கும். ஓகேவா? hide, it is noun, not a verb. hide means the strong thick outer skin. அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய outer skin. that means leprous செதிலா இருக்கக்கூடிய மரம் பார்த்துக்கீங்களா? மரம் வந்து ரஃப்பா இருக்கும். outer skin எப்படி இருக்கும்? ரஃப்பா இருக்கும். அதுதான் இங்க leprous hide அப்படின்னு சொல்றாங்க. sprouting leaves. So what trees have?
sprouting leaves and நல்ல leaves பச்சை பசேல்னு sprouting முளைச்சு வரும். அந்த இதுல இருந்து ஒரு கிளை வந்து கிளையில leaves எல்லாம் வரும். அதுதான் இங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேவா? சரிங்க. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous height, sprouting leaves. This is the first answer. Okay. இப்படிதான் tree வளர்ந்து வருது. So, hack and chop. அதனால நம்ம அதை எப்படி வெட்டணுமா? hack ஒரு நல்ல ஆழமா உள்ள போற மாதிரி ஒரு வெட்டு கொடுத்து chop. chop means what? cut. ஓகேவா? hackனா ஹெவியா அதை அடிச்சு அதை வெட்டுறது, chopனா கட் பண்றது. ஓகேவா? So, hack and chop, but this alone won't do it. நீ வந்து இந்த hack பண்ணி இப்படி கோடரியை வச்சு வெட்டுறது, இதுதான் என்ன குறிக்குது? கோடரியை வச்சு வெட்டுறது. ஓகேவா? அது பட் அதனால மட்டும் ட்ரீயை கொண்டுட முடியாது. ஸோ நைஃபால முடியாது, ஏன்னா இவ்வளோ தூரம் அது வளர்ந்துருக்கு. நெக்ஸ்ட் அதனால என்ன செய்ய சொல்றாங்கன்னா ஹேக் அண்ட் சாப், நல்ல ஒரு இழுத்து அடிச்சு வெட்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் திஸ் alone won't do it. அது மட்டும் என்ன செய்யாது, எதுவும் பண்ணணும். நாட் so much pain will do it. not so much pain will do it. ஸோ அதனால அந்த பெயின் நீ அடிச்சு நீ வெட்டுற அந்த பெயின்னால மட்டும் பெயின் அது வந்து செத்துறாது ட்ரீ அப்படின்றாங்க. அதுக்கு அது பெயின். பட் ஆனா அதனாலயும் அந்த ட்ரீ செத்துறாது. என்ன ஆகும்னா நீ அந்த வெட்டின பிறகும் லிசன் கேர்ஃபுல்லிமா, அந்த மரத்தை நீ கோடாரியால வெட்டி சாய்ச்சிட்டீங்க, அதுக்கப்புறமா அது என்ன செய்யுமா? the bleeding bark will heal. heal means what? காயங்கள் ஆறுறது. HEAL healனா காயம் ஆறுறது. ஓகேவா? the bleeding bark will heal and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to form a size. Okay, see here. அதனால வெட்டி எடுத்துறீங்க. சோ நீ வெட்டி எடுக்கிற அந்த பெயின் அதுக்கு இருந்தாலுமே அடுத்தது அது என்ன செய்யுமா? அதோட அது நிக்காது. அந்த ப்ளீடிங் பார்க்ஸ் வந்து சரியாயிடும். அந்த பார்க்ஸ் வந்து காயங்கள்லாம் ஆறி அதுக்கு பக்கத்துலயே அந்த இடத்துல என்ன வருமா? close to the ground will rise the curled, what is in curling has சொல்றல, curled green twigs. அது பக்கத்துல கிளை வளரும் பச்சை கலர்ல. twigs எப்படி இருக்கும்? twigsனா அது கிளை, boughsனாலும் branches. ஓகே, அது என்ன ஆகும்? ஒரு சின்ன branch அப்படி அதுல இருந்து சின்ன branch வரும், miniature boughs. then நம்ம அதை கவனிக்காம விட்டோம்னா if we unchecked means what? அது நம்ம கவனிக்காம விட்டுட்டோம்னா will expand again to the former size. திருப்பி அது ஒரு என்ன ஆயிடும்? ஒரு பெரிய மரமா மாறிடும். சீக்கிரம் நீ வெட்டனாலும் அந்த மரம் என்ன ஆகும்? அந்த பெயின் எல்லாம் தாங்கிக்கிட்டு திருப்பி ஒரு சின்ன கிளையா வந்து அதுல இருந்து கிளை வந்து அது நம்ம கவனிக்காம விட்டுட்டோம்னா திருப்பி அந்த மர சைஸ்க்கு பெரிய மரமா மாறிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நோ, அதே மாதிரி விடக்கூடாது. the root is to be pulled out. இப்ப வந்து மரத்தை உண்மையா கொல்லணும்னா, ஃபுல்லா முழுசா கொல்லணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? the root is to be pulled out. ரூட்டை வந்து வேரோட பிடுங்கணும் அந்த மரத்தை. one of the anchoring earth. see here, what does mean anchor? anchor means நங்கூரம். அது என்ன செய்யும்? ஷிப்ல இருக்கிற நங்கூரம் என்ன பண்ணும்? ஷிப்பை மூழ்க விடாம கீழே போய் இறுக்கி பிடிச்சிக்கும் இல்லையா? likewise the root is the anchoring earth. earthோட ஒரு பிடிமானம். ஒரு இந்த ரூட் தான் வந்து ட்ரீயோட ஒரு பேசிக், அது பிடிமானமே. ஓகே, it fix the tree firmly in the soil. Isn't it or not? it is to be roped. so how we have to pull out that root means we have to tie up with the rope. Okay, it is to be roped, tied and pulled out, snapped out or pulled out entirely. see here, have you seen how they are cutting the trees? ஒரு ட்ரீயை முழுசா கட் பண்ணும்போது கயிறை போட்டு கட்டி பிடிச்சிருவாங்க இழுத்துட்ட பிறகு. பட் அப்படியே கீழே சாய்க்க மாட்டாங்க, கீழே வெட்டி சாய்க்க மாட்டாங்க. பிரான்ச்சஸ் எல்லாம் கட் பண்ணுவாங்க. பிரான்ச்சஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி அந்த ஒரு ஃபுல் பார்க் மட்டும்தான் நிற்கும். அதையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட் பண்ணிட்டு லாஸ்ட்ல
அந்த வேர்கிட்ட இது வரைக்கும் கொண்டாந்து கட்டி அப்படி இழுப்பாங்க. அந்த பார்க்க மட்டும் வேரோட கட்டி இழுப்பாங்க. அப்பதான் வேரோட அது வரும். That's what they are saying here. The root is to be pulled out. One of the anchoring here. It is to be roped, tied. Roped means what? கயிறு போட்டு கட்டணும். Tied and pulled out, snapped out. Snapped out so cutting only. Or pulled out entirely. Fulla எடுத்துடணும். Entirely. Out from the earth cave. Out from the earth cave. இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த எர்த்தோட அது கோகை அப்படின்னு சொல்றாங்க. கோகைக்குள்ள இருந்து இழுக்கணும்ன்றாங்க. And the strength of the tree exposed. இங்க தான் ட்ரீயோட ஸ்ட்ரெngth என்ன ஆகும்? ஃபுல்லா வெளிப்படும். ஓகேவா? Exposed means what? வெளிப்படுதல். The source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. See here what the root என்ன சொல்றாங்க? அந்த கேவ்ல இருந்து என்ன வெளில வருது? The most sensitive root, white ஆ இருக்கக்கூடிய வெட் ஈரப்பதத்தோட இருக்கக்கூடிய, because நம்ம உயிரோட ஒரு செடி ஒரு ட்ரீயை கில் பண்றோம், கொண்டு எடுக்கிறோம். அப்ப அதுக்கு அந்த வேர்ல என்ன இருக்கும்? வெட்னஸ் இருக்கும்ல, அது எல்லாமே அப்பதான் வெளியில வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Then the matter of scorching. Scorching means what? Scorching means what? வெயில காய வைக்கிறது. Heat, very heat. Heat, வெயில போட்டு அந்த காய வைக்கிறது. And choking. இப்போ அந்த மரத்தை நம்ம வந்து தள்ளிட்டோம், வேரோட எடுத்து கீழே தள்ளிட்டோம். ஓகே, what happened? மூச்சு திணறல். அந்த மரத்துக்கு இப்போ என்ன வருதா? choking. choking-னா என்னது? மூச்சு திணறல். அதுக்கு மூச்சு திணறல், வெயில்ல காய வைக்கிறோம். அப்படிதான் அந்த ட்ரீயை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? wood-ஆ மாத்துறோம். In sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. See here, how much difficult it is to kill a tree. இந்த ட்ரீயை நம்ம சாதாரணமா நினைக்கிறோம், ஒரு மரத்தை வெட்டி எடுக்கிறோம்னு. பட் அது இந்த அளவுக்கு ட்ரீ கஷ்டப்படுது. அதை இந்த சன் அண்ட் ஏர் ப்ரௌனிங் மீன்ஸ் வாட்? நல்லா காய விடுறது. ஹார்டனிங், காஞ்சி நல்லா காஞ்சு போயிடும். ட்விஸ்டிங்னா இந்த பக்கம் காஞ்சிச்சுன்னா அந்த பக்கம் திருப்பி போடு காயத்துக்கு, அந்த மாதிரி திருப்பி போடுறது. ட்விஸ்டிங், திருப்பது. ஓகேவா? விதரிங் மீன்ஸ் வாட்? அதில் இருக்கிற ஒரு இலை கூட இல்லாமல் எல்லாம் காஞ்சிடும். And then it is done. Which is done? Killing of tree is done. இப்படிதான் ஒரு மரத்தை கொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லி the pain of the tree, அந்த போயட்க்கு வந்து அந்த மரத்தை நம்ம கட் பண்ணல, கொல்றோம், அது செய்யக்கூடாது அப்படின்ற நமக்கு உணர்த்துறதுக்கு தான் இந்த போயமே அவர் எழுதியிருக்காரு. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் நாட் எ கட்டிங் ஆஃப் ட்ரீஸ், கில்லிங் ஆஃப் ட்ரீஸ் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. என்னென்ன ப்ராசஸ் அதுக்கு நடக்குது அப்படின்றது தான் இந்த போயம்ல நமக்கு டீச் பண்ணியிருக்காங்க. I hope that you have understood this poem, children. This first two stanzas I think so memory talk for you. You have to check in your book. This is memory talk. Your homework is you have to write the self test, the memory poem. This is a memory poem for you. You have to write self test, children. I think the first two stanzas only. You have to check through your books. Wait and see. Yeah, first two stanza of the poem is Mamarita. You have to write the first two stanza self-test. This is your homework, children. And also learn the poem comprehension side by side. Okay. Thank you very much, children.